वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मानयोग कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है मेरे खिलाफ FIR दर्ज करने का, और जिहदी कंप्लेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब सर मनजिंदर सिंह सिरसा और सरदार हरमीत सिंह कालका ने अपने मैंबर साहबान कालो साहब और विरक साहब इन्हां दे कोलों दवाई सीगी। और कमाल की गल यह है कि ये जिहड़ी कंप्लेंट है ये 30/5/2019 नूं थाणे 'च दित्ती सी। 30/5/2019 ये डेट जरूर याद रखना। और अज डेट हैगी है 11/11/2020। ये तकरीबन 1.5 साल पहले दित्ती गई। और 1.5 साल पहले जो एक कंप्लेंट दी गई ये 4 एलीगेशन लगाए। ये सब तो पहले थाने दी गई। जेडे थाने के IO सन जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई उन्होंने बड़े इन्हों नोटिस भेजे कि सानू ये प्रूफ दिते जान। कोई प्रूफ वह देण दे विच कामयाब नहीं होए, क्योंकि कारण यह कि जिन्ने केस मेरे ते पाए जा रहे हैं वो झूठे पाए जा रहे हैं, वो कागज़ बना के पाए जा रहे हैं, वो स्टाफ नूं धमका के पाए जा रहे हैं कि मनजीत के खिलाफ मुकर जाओ। हुण 1.5 साल पहले जी कंप्लेंट दी जदों नॉर्थ ब्लॉक IO ने इन्हां तो कागज़ मंगदा रहा नहीं दे सके, इन्हां ने वो ट्रांसफर करा दी। राज सीगे वजीर इन्हां दे सी कैबिनेट च, इनू ट्रांसफर करा दिता एक DIU डिपार्टमेंट हुंदा दिल्ली पुलिस का, उहदे कोल सारी इंक्वायरियां चले गई। उन्होंने जो पूछा उन्होंने नहीं जवाब दे सके तो उतों ट्रांसफर कराती क्राइम ब्रांच, जिहड़ा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है। क्राइम ब्रांच को जो जाती है उन्होंने इन्हों के स्टाफ नूं बुलाना शुरू किया, इन्हों आख्या भी सानू तुसीं इहदे कागज़ प्रोवाइड करो, ये सबूत प्रोवाइड करो। इन्होंने समझ आ गई कि दाल इत्थे भी नहीं गलनी। चौथी जगह ये EOW इकनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस का ये ऐसा विंग है कि जिसनों सीधा जेड़े जॉइंट कमिश्नर लैवल के सीनियर अफसर ने वो इसनों मॉनिटर करते हैं। ये कोई थले कोई भी बंदा गड़बड़ नहीं कर सकता, हरेक चीज़ उत्ते तक नोटिस लिया जाता है। और इन्होंने वो ट्रांसफर कराती। और मैं हाँ ये 1.5 साल क्यों इसनों लटकाते रहे, ट्रांसफर कराते रहे। इलैक्शन आ लैन दो, जदों इलैक्शन नेड़े आ लैनगियां आपां कोई ना कोई नवा शगूफा कोर्ट दे विच छड्ड के मनजीत सिंह के खिलाफ ऑर्डर लवांगे, ताकि इलैक्शन दे विच जिहड़ी पहली FIR मेरे ते कराई सीगी उहदे विच 7 नंबर कॉलम हुंदा है एक्यूज़ का, ना ही नहीं मेरा। कल सरसा साहब ते होइए कोर्ट के ऑर्डर होए ने, कोर्ट ने बाय नेम इन्हां ते ऑर्डर कीते ने, बड़े तड़फे ने, बड़ी प्रॉब्लम च ने, और आखते ने कि मेरा तो ये ना ही है नहीं का। पर मैं वापस इस गल ते आवां कि ये एलीगेशन लगाते ने जिहड़ी हुण EOW मैं अज हुण जो तुहानूं पढ़ के सुनान लगा ना, वो मैं जिहड़ी रिपोर्ट है EOW दी जिहड़ी इस कोर्ट विच जज साहब अगे पेश हुई सी, मैं इस ऑर्डर नूं चैलेंज करांगा। हायर कोर्ट च मेरा राइट है, क्योंकि मैं समझदा कि इन्होंने कोर्ट की किया की नहीं किया, क्योंकि मैं पार्टी नहीं सी। लेकिन एक कानून का सिस्टम है, इन्होंने जो भी किया होएगा इस ऑर्डर में जरूर मैं चैलेंज करांगा। इन्होंने आख्या कि जी 80 लाख रुपया 50 लाख एक ते 30 लाख रुपया ये मनजीत सिंह कैश चो लै गया। हुण मैं इन्हों पुछदा कि 4 डिपार्टमेंटों चो इंक्वायरी हो चुकी, तुसीं कागज़ नहीं दे सके। मैं तुहानूं पुछदा कि कोई ऑर्डर दिखा दिओ मेरा, को मेरी अप्रूवल दिखाओ, को मेरे दस्तखत दिखाओ। गुरुद्वारा कमेटी च 1 रुपया नहीं निकल सकता। IO की कह रहा है EOW का, IO कहता है कि मैं इन्हों 4 नोटिस दिते। हुण EOW का चौथा डिपार्टमेंट है, पहले कितने नोटिस गए भुल जाओ। कहता मैं 4 नोटिस दिते कि मैनू अपना रिकॉर्ड दिखाओ, मैनू अपने स्ट्रॉन्ग रूम का लेजर दिखाओ, लेकिन नहीं दिखा सके। अज तक नहीं दिखा सके। जिस वेले कोर्ट तो ऑर्डर लै रहे हैं, इस वेले तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया।
ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਊਚਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਪਲੱਸ 50 ਲੱਖ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਈਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਜਰ ਦਿਖਾਓ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਡਰਾਵਲ ਦਿਖਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਚਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ EOW ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ that voucher is written in different writings। ਉਹ ਵਾਊਚਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪੈਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਹ EOW ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਦੇयर इज ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਓਵਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਵਾਊਚਰ। ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ EOW ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਚਰ ਹੈ ਰਫ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ EOW ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਈਓ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 50 ਲੱਖ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 13,65,000। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਦੇ PA ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਈਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, DSGMC ਨੂੰ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 4 ਨੋਟਿਸਿਸ ਆਈ ਗੇਵ ਦੈਮ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ EOW ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਓ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਓ, ਲੈਜਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ। DSGMC ਫੇਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੀ ਅਬਵ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ DSGMC ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੀਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ PO ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ EOW ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੇਜ਼ that I am satisfied with all the payments and have checked with the persons concerned ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਜੇ ਪਏ ਨੇ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ EOW ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਆਈਓ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨੋ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਵਿਡਰਾਨ ਇਲੀਗਲੀ। ਇਹ ਆਈਓ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 18 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
मैं अपना कोई खर्चा विच नहीं पाया। लेकिन हाँ, मैनू राइट है, जे मैं गुरुद्वारा कमेटी के काम जा रहा, भावें बाहर दी गल्लां छड्डां, मैं इत्थों भी अगर ट्रैवल कर रहा वां, कई जगह मसले हो जाते हैं। गुरुद्वारा कमेटी तो मैं टिकट लै सकता सीगा, लेकिन मैं नहीं लई। इन्हां ने ये डॉलरां दा कम कट के झूठ कीता ते पुलिस की कह रही है, आईओ कह रहा है, आईओ नहीं कह रहा, ये इकनॉमिक ऑफेंस विंग कह रहा है कि no currency has been withdrawn illegally. All allegations could not be substantiated. इन्होंने जेडे एलीगेशन लाए ने उन्हों दे नाल कोई भी प्रूफ नहीं दे सके। हुण चौथे एलीगेशन ते आ गए। चौथे एलीगेशन ते कहते ने पुलिस चैकड विद ये पानी का जी, पानी खरीदिया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ और पानी के बिल फिक्टिशियस ने। हुण इत्थे फिर मनजीत सिंह जवाब नहीं दे रहा। चौथे एलीगेशन का जवाब भी EOW दे रहा। EOW की कह रहा, पुलिस चैक विद द डीलर, जिहड़ा डीलर है जिस तो पानी आया जिहदे बिल ने, वो सत्या प्रकाश शर्मा ने आख्या वेरीफाई किया कि ये बिल साडी कंपनी दे ने। मेरा भरा एक कंपनी चलाता सी, उहदी 2018 च डेथ हो गई और ये बिल बिल्कुल ठीक ने, असी माल दिंदे सी, ये साडे बिल ने और साडी कंपनी जिहड़ी है GST दे थल्ले नहीं आती। मैं तुहानूं चारों एलीगेशनां दा जवाब दे दिता। मैं ये भी कह दिता कि 30/5/19 तुसीं 30/5/19 तो अज 1.5 साल तक तुसीं अज तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिता। 4-4 जगह ते ट्रांसफर हो गई। हुण इहदे बाद CBI रहिंदी उहनूं भी दे दिओ, वो इंक्वायरी कर लेगी। तुसी वेट कर रहे हो कि इलैक्शनस आ जान, क्योंकि इलैक्शनस आन गया मनजीत सिंह नूं साबित करांगे कि मनजीत सिंह तू ये गड़बड़ कर गया। कोर्ट का यह ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर मैं समझदा वां मानयोग कोर्ट दे, मैं कुछ नहीं कहना, पर एक ऑर्डर नूं चैलेंज किया जाएगा क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर किसी भी बेसिस के उत्ते नहीं है जो EOW की फाइंडिंग है। एनी क्वेश्चंस? इस तरह है कि उन्होंने सारा कुछ वेख्या होएगा। इन्होंने की किया कोर्ट जाके, मैं तो उत्थे पार्टी नहीं गा, इन्होंने कोर्ट के जाके की आख्या है और या किस तरीके नाल कोर्ट के अगे कोई चीज़ पेश की है। हुण तो असीं पार्टी बनांगे ना, हुण तो असीं जवाब देंगे। और दूजी गल, अज 1984 के मुकदमे ने कोर्टां ते बड़ियां खुलियां सी, क्यों नहीं कुछ हो सकिया? क्योंकि पुलिस रिपोर्ट नहीं सी कि कतल होया कि नहीं होया, इसने कीता कि नहीं कीता। इत्थे ते पुलिस कह रही है, कोठे चढ़ के कह रही है, 4-4 डिपार्टमेंटा तो आके कह चुकी है कि कोई ये एलीगेशन साबित नहीं हो रहा। तो फिर इन्होंने की किया, क्यों कराया, किवें होया, ये वक्त दसेगा। मैं तो उत्थे मौजूद नहीं सी। देखो, सिरसा साहब मास्टर ने झूठे कागज़ बनाने दे विच, नकली मुकदमे पाने दे विच सारी उम्र काम भी एक किया। पंथ वाले पासे तो है ही नहीं। जिदन साहब सुखबीर सिंह बादल ने इन्होंने ज्वाइन कराया सी, ना इन्हों की थले दाड़ी की जूड़ी वजदी सी, ना उत्ते वजदी सीगी। तो इन्हों के पिता किहड़े केस च रहे ने तुहानूं चंगी तरह पता। सज़ा याफ्ता ने एक फ्रीडम फाइटर का मकान नकली कागज़ां ते इन्होंने बना के कब्जे किया सीगा। मैं समझदा वां कि जिन्हां दा काम ये होवे, जिन्हां ने कभी पंथ वास्ते कुछ किया ना होवे, वो यही काम करते हैं मास्टर ने। हाँ, मेरी ये लाइन नहीं सी, मेरे ते टाडा, मेरे ते NSA, मेरे ते बड़े मुकदमे पैंदे रहे, कभी बंब केस पैंदे रहे, असी सारे निपटे ने। पर कोई नहीं, ये मैनू ये राह दिखा रहे हैं, ये राह भी आप वेख लांगे, लेकिन ये विचों गुरु करेगा कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ साफ सुथरे होकर निकलांगे। बिल्कुल करांगे, हुणे मंगो साडे तो असीं तुहानूं देंगे। जे EOW ये कह रहा, यार मैनू ये दसो कि सरसा साहब या मनजीत सिंह कौन ने? EOW की कह रहा जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, उस तो पिछले डिपार्टमेंटा की रिपोर्टा भी फाइलों च होणगियां, कढा लो RTI ला के, जिथे 4 डिपार्टमेंटा चों घूम के आया। 4 डिपार्टमेंटा चों घूम के आया, 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 4
ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ, ਜਨਰਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਆਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਕੌਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਕੌਮ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪ MLA ਬਣਨਾ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪ MLA ਬਣਨਾ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਪੰਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਖਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਰਚੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਨਾਓ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ FIR ਹੈ, ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਤੇ ਸਰਸਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ 2019 ਜਦੋਂ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।